سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم عباد الله جئناكم فصلوا ونبهي قد نعطر الكون على النور أحمد نور المنازل يا محمد يا من خلق من نور ربك الله يا من سمي قبل يوم سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم عباد الله جئناكم فصلوا ونبهي قد نعطر الكون على النور أحمد نور المنازل يا محمد يا من خلق من نور ربك الله يا من سمي قبل يوم سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم عباد الله جئناكم فصلوا ونبهي قد نعطر الكون على النور أحمد نور المنازل يا محمد يا من خلق من نور ربك الله يا من سمي قبل يوم سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم عباد الله جئناكم فصلوا ونبهي قد نعطر الكون على النور أحمد نور المنازل يا محمد يا من خلق من نور ربك الله يا من سمي قبل يوم سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم عباد الله جئناكم فصلوا ونبهي قد نعطر الكون على النور أحمد نور المنازل يا محمد يا من خلق من نور ربك الله يا من سمي قبل يوم سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم عباد الله جئناكم فصلوا ونبهي قد نعطر الكون على النور أحمد نور المنازل يا محمد يا من خلق من نور ربك الله يا من سمي قبل يوم سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم عباد الله جئناكم فصلوا ونبهي قد نعطر الكون على النور أحمد نور المنازل يا محمد
خلق من نور ربك الله يا من سمي قبل يوم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم عباد الله جئناكم وصفا ونبهين قد نحضر الكون على النور يا أحمد نور المنازل يا محمد يا من خلق من نور ربك الله يا من سمي قبل يوم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم عباد الله جئناكم وصفا ونبهين قد نحضر الكون على النور يا أحمد نور المنازل يا محمد يا من خلق من نور ربك الله يا من سمي قبل يوم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم عباد الله جئناكم وصفا ونبهين قد نحضر الكون على النور يا أحمد نور المنازل يا محمد يا من خلق من نور ربك الله يا من سمي قبل يوم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم عباد الله جئناكم وصفا ونبهين قد نحضر الكون على النور يا أحمد نور المنازل يا محمد يا من خلق من نور ربك الله يا من سمي قبل يوم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم عباد الله جئناكم وصفا ونبهين قد نحضر الكون على النور يا أحمد نور المنازل يا محمد يا من خلق من نور ربك الله يا من سمي قبل يوم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم عباد الله جئناكم وصفا ونبهين قد نحضر الكون على النور يا أحمد نور المنازل يا محمد يا من خلق من نور ربك الله يا من سمي قبل يوم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم عباد الله جئناكم وصفا ونبهين قد نحضر الكون على
من خلق من نور ربك الله يا من سمي قبل يوم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم عباد الله جئناكم وصلوا ونبهي لقد نعطر الكون على النور أحمد. بالعدل ذو شرف محمد والحكم يصلي وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم محمد له من مضر محمد رسول الله كلهم محمد ندين به محمد حقا على عالم مولاي صل وسلم من أبد على حبيب خلق كلهم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد خلق كلهم محمد طابت مناكب محمد للنعم محمد من سائر التهم مولاي صل وسلم دائما أبدا خلقكم محمد ضاحك للضيف مكرم جاره والله لم يضاني محمد
الدنيا ببعثته محمد بالآيات والحكم مولاي صل وسلم أبدا على حبيبك خير الكل محمد يوم بأس شافعنا محمد هادي من الظلام محمد ذو إمام محمد للرسل كلهم سلم دائما أبدا على بك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ذاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. نوينا التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة النفع والانتفاع التذكر التذكير الحث على التمسك بكتاب الله وسنة الرسل والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير اتباع مرضات الله والقرب والثواب. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم أكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم جملنا بالعافية والسلامة. حققنا يا ربنا بالتقوى مع الاستقامة وأعدنا من مجيبة ندم يوم القيامة. يا حافظ احفظنا وثبتنا مع أهل الثبات. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. انصرنا على الكافرين. اللهم هذا منك وبك وإليك ولا حول ولا قوة إلا بك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Masyarul hadirin jamaah bulanan masjid Jami' Muntak rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 lakal hamdu syukur ya Rabbana wa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di hari yang ke-19 malam ke-20 dari bulan Zulqa'dah. Kembali kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di masjid yang penuh keberkahan ini, di waktu yang penuh keberkahan. Saya, Bapak, saudara-saudara dipilih Allah, lalu dikumpulkan dan dimuliakan Allah. Wa kaifala, bagaimana tidak, kita diletakkan Allah di tempat yang paling dicintai oleh Allah, yaitu masjidnya Allah. Di waktu yang mulia antara maghrib dan isya, dengan suatu pekerjaan yang teramat sangat mulia setelah kita melaksanakan salat maghrib berjamaah, yaitu menghidupkan majlis ta'lim. Yang mana kita semua tahu tentang ganjaran majlis ta'lim ketika kita hadir begitu besar, begitu agung. Ampunan dosa begitu besar, tak terhingga Allah berikan untuk kita. Dan sepanjang kita berada di majlis ta'lim, semua hewan-hewan yang ada di lautan, bahkan jamadat, benda-benda mati, pepohonan pun beristighfar untuk orang yang duduk di majlis ta'lim atau menuntut ilmu. Pahala yang kita dapatkan tidak tanggung-tanggung. Yang menyampaikan adalah Rasulullah, dan Rasulullah SAW tidak pernah bohong dengan ucapannya.
Beliau mengatakan duduk sesaat di majelis ilmu lebih afdal ganjaran pahalanya daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Lebih afdal daripada kita mengunjungi 1000 orang sakit. Lebih afdal daripada kita menyolatkan 1000 orang jenazah. Yang mana hal itu mungkin setahun pun tentu kita mampu melaksanakannya. Menyolatkan 1000 jenazah, mengunjungi 1000 orang sakit. Mau sholat sunnah 1000 rakaat. Wallahu a'lam. Kapan kita mampu menyelesaikannya. Tapi subhanallah, saking agung dan mulianya majelis taklim itu dengan duduk sejenak dan keadaan kita nyantai, duduk, mungkin sebagian kita bersandar sambil dengar ceramah, dengar ilmu, kita mendapatkan ganjaran seperti tadi. Maka dengan hal itulah ampunan dosa kita dapatkan, pahala yang berlimpah kita dapatkan, derajat kita pun terangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan status orang yang keluar dari rumah untuk menuntut ilmu adalah mujahid fi sabilillah. Man kharaja fi talabil ilm fa huwa fi sabilillah hatta yarji' kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak hadirin rahimani rahimakumullah, melanjutkan bacaan kitab hadis syarah hadis Jibril. Pada pertemuan lalu kita telah hampir menyelesaikan pembahasan tentang syarat salat, yaitu masuk waktu, pembahasan tentang awqat salat. Sampai pembahasan yang cukup penting di akhir pembahasan itu sebelum masuk masalah istiqbal kiblat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fi ad-daril amin wa yahrumu ta'khir as-salah hatta yaqa'a ba'da kharij al-waqt min ghairi udhrin syar'i wa la yu'dharu illa bin-nawm qabla al-waqt aw ba'da waqt wa faqa min al-istiqad qabla al-khuruj al-waqt wa bin-nisyan aw ikrah wa li'ajli jama' fi as-safar wa fi khabar man jama'a baina salatain min ghairi udhrin faqad ata baban 'aziman min al-kaba'ir. Rawahu Imam Tirmidzi. Bapak hadirin rahimakumullah, di sini beliau mu'allif mengingatkan kepada kita untuk benar-benar memperhatikan tentang waktu salat. Jangan pernah kita memperlambat salat dengan alasan yang bukan karena suatu yang baik, bukan karena suatu yang emergen, yang darurat, dengan alasan-alasan yang dingin, cuma karena urusan duniawi atau ngobrol yang tidak ada manfaat, hal-hal yang sia-sia, lalu kita menunda sholat dari awal waktu itu suatu hal yang kurang baik, walaupun sholat tetap sah. Tapi kalau sampai mepet waktu sehingga kita tadi tetap sholat tapi belum selesai sholat, masuk waktu sholat berikutnya. Misal orang menunda-nunda, Pak, masih sibuk di pasar, banyak dagangan, pelanggan datang, ditunda sama dia sedikit lagi. Akhirnya memutuskan untuk sholat maghrib. Begitu dia sholat maghrib, belum selesai sholat, baru dapat 2 rakaat adzan isya. Sholat maghrib terus kan, jangan dibatalkan. Tapi perbuatannya ini haram. Karena dia menunda sholat sampai keluar sebagian dari waktu sholat. Apalagi kalau semuanya keluar dari waktu sholat. Na'udzubillah. Kecuali kalau memang orang itu dengan alasan yang diterima syariat, karena sakit yang begitu berat, ya, karena ketiduran yang memang dia tidur dari sebelum waktu, ya, bukan subuh, Pak. Ya, kalau subuh harus bangun. Atau karena kelupaan, ya, kadang-kadang kita lupa, Pak. Boleh jadi. Ya, ini himbauan untuk kita semua dan sering kita sampaikan. Kita suka mengadakan acara tahlilan ba'dal maghrib, Pak. Jamaah masjid, jamaah sholat kita kumpulkan di rumah. Judulnya ba'dal maghrib, tapi mulainya dekat isya. Masuk waktu isya masih tahlilan. Selesai adzan isya kita semua masih di rumah, orang mengadakan tahlilan. Isya bubar, udah masjid udah tutup, kita baru makan. Selesai makan kita pulang. Dan kita orang-orang yang biasa di masjid, di musola, biasanya kalau pulang dari masjid musola ya sudah sholat. Sampai rumah, buka baju, gantung, kadang-kadang kita makan, bisa istirahat, jam 9:30, jam 9, mungkin tidur. Nah, hal seperti tadi, kami sendiri pernah mengalami, walaupun alhamdulillah diingatkan sama Allah. Ikutin acara, dimulai ba'dal maghrib, selesainya lewat isya, dan mereka tidak mengadakan sholat isya berjamaah. Langsung diberikan makanan. Selesai makan, pulang sampai rumah jam 9:30, kita biasanya udah 9:30 tuh, udah sholat, majelis selesai, makan udah selesai semua. Sampai rumah gantung baju,
tidur, tidur seperti biasa jam 11, jam setengah 11 tidur. Tapi alhamdulillah pas bangun, alhamdulillah kita bangun sebelum subuh, diingatkan Allah, semalam sholat isya belum? Teringat, ya Allah belum sholat isya. Nah, kalau sampai teringatnya setelah subuh, ini namanya nisyan, lupa Pak. Lupa, nggak dosa. Kalau orang lupa itu nggak dosa. Tapi kalau menunda-nunda sampai akhirnya lupa, dosa. Satu hal yang ingin kami ingatkan. Di sini beliau mengangkat sebuah hadis Rasulullah. Jangan kita gampang-gampang menjamak sholat tanpa uzur syar'i. Sudah sering kita sampaikan Pak, mengerikan. Ini dilakukan oleh kebanyakan kita yang notabene bukan orang bodoh dan orang yang nggak paham agama. Orang yang ngerti agama. Saya baru minggu yang lalu agak sedikit kebingungan, cuma saya modal husnuzon saja. Hadiri pernikahan. Akad nikah itu acara dimulai jam 7:30. Akad nikah dimulai jam 7:30. Jadi pengantin itu dihiasnya kapan? Sebelum subuh otomatis. Bagi perempuan. Kalau laki-laki okelah sederhana. Kalau perempuan itu 2 jam, 2 jam setengah. Ngurusin bedak, dasarnya bedak, ininya belum, bajunya bla 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 bla. Sholat subuhnya kapan? Ya saya cuma bermodal husnudzon mungkin lagi haid. Selesai tutup buku dah. Tapi apakah memang seperti itu? Wallahu a'lam. Ya. Nah, yang kebanyakan kita orang, nastaghfirullah natubu ilallah, kita ngadakan acara resepsi. Kawinan, pengantin dihias dari pagi. Jam 9, setengah 10 udah duduk di kuadi. Sampai tembus zuhur. Zuhur acara masih panjang. Salam-salaman, foto, besan kanan, besan kiri, alumni SMP, alumni SMA, panjang. Sampai ini sholat zuhur lewat, ketemu asar. Apa kayak sekarang Pak, asar cepat. Asar 3:20, mungkin di sini kurang 3:19 sudah asar. Sampai tembus asar, zuhur lewat, nggak sholat. Lalu apakah dia katakan ini kan ya karena keadaan udzur kita sedang ada acara. Rasulullah sedang jihad tetap wajib sholat, bahkan disuruh sholat berjamaah. Bukan sholat saja, sholat berjamaah. Hal seperti ini pun kalau kita memang dikatakan ini karena akad nikahnya sudah selesai. Yang memanjangkan acara kita itu foto-fotonya, suap-suapannya. Ada lagi yang istilah saya baru dengar kemarin. Ya, ini rekan-rekan kita di IO nih yang bikin. Mungkin ya. Apa dia bilang? Mari kita saksikan berikutnya acara pembatalan wudhu. No. Acara batal wudhu, ada juga. Sungkeman, jadi si istri sungkem sama suami. Bukan acara batal wudhu. Emang dia punya wudhu? Wudhu aja nggak punya. Ya, acara begini bikin kita hanya tambah fotonya lagi, foto itu. Aduh. Sampai akhirnya mepet asar, capek, lewat sholat. Apa hukumnya? Haram. Seandainya mereka wafat, su'ul khotimah. Nah, ada yang mengatakan, enggak apa-apa, kalau begitu kita jamak saja. Kita kan sedang udzur. Kita kan dibolehkan dalam kondisi seperti ini. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Carikan. Kalau ada yang mengatakan untuk acara seperti itu kita boleh menunda sholat kita menjamak takhir. Enggak ada. Hati. Rasul mengatakan dalam sebuah hadis riwayat dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Rasul berkata, "Man jama'a baina salatain min ghairi udhrin faqad ata baba 'aziman min kaba'ir." Rawahu Tirmidzi. Siapa yang menggabungkan salat tanpa udzur, menggabungkan 2 salat tanpa udzur, maka dia telah memasukkan dirinya dalam suatu perbuatan dosa besar. Dosa besar. Enggak boleh kita gampang-gampang menggabungkan sholat. Menunda sholat tanpa udzur jangan. Kecuali hal yang memang darurat. Ya kalau kita membahas itu ada 18 contoh Pak. Kalau kita boleh menunda sholat berjamaah dan lain-lain boleh ditunda, agak dimundurkan. Ya menunggu hujan reda misalnya Pak. Ya atau ada kondisi-kondisi apalah suatu kejadian yang terjadi yang membuat kita tidak sempat untuk mendatangi masjid, tidak sempat melakukan sholat awal waktu. Datang tamu dari luar yang begitu nyampainya sudah dekat waktu sholat, atau ada orang sakit yang tidak ada yang menemani, atau ada barang yang tidak ada menjaganya, kalau kita tinggalkan barang itu akan hilang. Termasuklah ilmu yang sedang disampaikan.
Itu sebab-sebab yang boleh kita menunda, bukan nonton bola. Ya, bukan hal-hal yang ya sia-sia, bukan. Jadi hati-hati ikhwan, jangan menggampangkan urusan sholat mengenai waktu sholat. Masyaallah ahbab rahimani rahimakumullah. Sholat harus tepat waktu. Dalam makna sudah masuk dan tidak keluar. Ya, sudah masuk waktunya dan tidak keluar dari waktunya. Kalau sholat tepat waktu dimaknai awal waktu itu salah. Ya, sholat awal waktu memang itu afdolnya sholat dilakukan di awal waktu. Tapi kalau ada orang sholat kayak zuhur Pak, ya jam 12, ada orang sholat jam 1, masih cakep. Jam 1, setengah 2, jam 2, masih bagus. Walaupun kalau cara yang mana yang paling bagus tentu di awal waktu. Ya, ada kondisi yang mungkin kita tidak bisa. Kebetulan kayak orang-orang rekan-rekan kita yang kerja di kantoran, kerja di mana lah yang memang mereka punya standar waktu. Waktu isoma itu dibatasi. Jam istirahat makan, sholat makan. Mulai dari jam 12 baru istirahat sampai setengah 1. Mereka baru keluar. Jam 12 itu baru keluar sampai jam 1. Mereka terlalu lapar, makan dulu disuruh. Makan. Ya, sholat dalam keadaan lapar makruh. Makan dulu, sudah makan, sudah kenyang. Jam 1 kurang seperempat baru sholat. Selesai sholat, jam 1 masuk kantor lagi misal. Hal itu tidaklah suatu hal yang buruk. Kalau untuk makan saja, kita boleh mundurkan waktu sholat, apalagi kalau untuk yang sifatnya lebih mulia dari makan. Ya, seperti menemani orang sakit, membantu orang cari alamat yang dia tidak mengenal, menjaga sesuatu yang kalau kita tinggalkan akan hilang, termasuklah menghadiri majelis ilmu atau majelis taklim. Ma'asyal ahbab rahimani rahimakumullah. Masuk pada syarat salat yang berikutnya. Syarat salat berikutnya itu istiqbalul kiblah, ngadep kiblah. Salat enggak ngadep kiblat enggak sah Pak, benar, tapi ada salat yang enggak ngadep kiblat sah. Ya di sini kita pelajari nanti. Yustaratu lisihhati shalah an yatawajjaha al-musalli bi sadrihi ila 'ainil Ka'bah yaqinan fil ghurab wa dhannan fil ba'id. Syarat sahnya salat itu kita harus ngadep kiblat. Yang ngadep kiblat sadr, dada kita, bukan kepala. Kalau ada orang badannya begini salat. Nah, kiblat sono, kepala yang ngadep kiblat, dadanya ngadep sono, enggak sah. Tapi kalau kiblat ke sono, dadanya ke sana, kepalanya ke sini, sah. Yang jadi patokan bukan kepala, tapi dada kita. Ya, dada kita yang jadi patokan. Nah, apakah kita harus mesti ngepas benar dengan kiblat? Karena kiblat dan kiblat harus ngadep kiblat. Yang namanya ngadep itu harus ngepas atau enggak juga. Maka di sini jelaskan ikhwan rahimakumullah, yang wajib benar-benar ngadep kiblat adalah orang yang dekat dengan Ka'bah. Seperti saudara kita yang sekarang pergi haji. Kebetulan mereka di dalam Masjidil Haram. Mereka melihat benar Ka'bah itu kelihatan. Maka mereka harus meyakinkan kalau mereka benar-benar menghadap Ka'bah. Tapi orang yang di luar Masjidil Haram, jangankan di luar Mekah, jangankan di luar Saudi, jangankan kita yang di sini. Yang di luar Masjidil Haram yang tidak melihat langsung Ka'bah, itu dhonniyan, artinya dengan persangkaan yang kuat. Arah kiblat itu kemana? Kalau sekarang kita ya alhamdulillah ada HP Pak, bisa nanya lewat HP-nya, di arah kiblat ketemu. Untuk meyakinkan saya punya HP, Ustaz Maud punya HP, Ustaz Muslim punya HP. HP kita disamakan, sama enggak? Arahnya sama, udah berarti mentok ke situ. Ya, arah kiblat sama, tapi kalau ternyata khilaf, ya, Ustaz Masdi ke sana, Ustaz Muhammad ke sana, saya ke sini. Wah, ini kacau. Ya, enggak tahu gimana yang benar. Harus dicari tahu yang mana yang paling tepat. Kalau kita yang di luar, itu cukup dhonnya dalam makna kepada arah kiblat. Bukan ainul Ka'bah, tapi arah kiblat. Kalau ada orang nanya, misal Surau Tanjung di mana? Oh sana, saya bilang. Ya, padahal Surau Tanjung sana kan? Ya, berarti jelas-jelas nyimpang. Ya, nyimpang. Surau Tanjung sana. Kalau penjara di mana penjara? Penjara sana. Kalau penjara di sana. Nah, ini jelas-jelas nyimpang, nggak benar. Ya, sekarang kita contoh seperti sekarang masjid kita nih, ngarah kiblat. Ini arah kiblat. Apakah kita bisa yakinkan kalau ditarik benang lurus sampai benar-benar kena Ka'bah? Wallahu a'lam. Walaupun sekarang masya Allah, ya lewat HP, lewat komputer udah canggih, bisa kita tarik lurus. Makanya sekarang masya Allah tabarakallah kita saksikan ambil hikmah. Ya kejadian perang
Amerika ini jarak ratusan kilo itu bisa tepat sasaran. Cuma meleset paling 10 meter, tidak sampai 50 meter, tepat sasaran. Ya, nah, sekarang bisa memang kalau kita lihat lewat ya HP, entah apa nama programnya itu, kita bisa tarik lurus sampai nggak ke Mekah, sampai nggak ke Ka'bah, bisa. Tapi apakah harus dengan keadaan yang canggih sekarang kita harus memastikan nyampe tarik benang ini ke Ka'bah? Tidak juga. Yang penting arah Ka'bah. Kalau memang kita yakini di sana adalah lurus, tali lurus tuh tembusnya ke Mekah. Ke Mekah, udah. Berarti kita sudah ke arah Mekah, itu sudah dianggap benar. Tapi ternyata kalau ditarik ternyata kita arahnya ke Baitul Maqdis misalnya, menyimpangnya jauh, maka itu dianggap tidak sah. Ya, ada di zaman sekarang ya kategori sekian derajat, yang nggak boleh lebih dari 10 atau 12 derajat itu masih dianggap sah. Jadi kayak orang kalau di sini alhamdulillah nyaman ya, kiblatnya lurus. Tapi ada banyak di beberapa tempat seperti kami di Palembang kebanyakan kiblat musola. Musola itu di pojokan, Pak. Kebetulan ya di pojokan. Jadi orang dulu bangun masjid, nah kiblatnya di pojok sana, memojok. Nah, kalau namanya memojok itu kadang-kadang ke kananan sedikit, ke kirian sedikit. Kadang-kadang lempeng lurus. Nah, kalau sedikit ini enggak lebih dari 10 derajat, masih dianggap kita kena menghadap kiblat. Tapi kalau menyimpangnya terlalu lebih jauh dari 10 derajat, maka dianggap kita melenceng dari arah kiblat. Jadi sekali lagi untuk kita yang di luar, jangankan di luar di sini di Indonesia, yang di luar Masjidil Haram saja, di luar Masjidil Haram yang tidak melihat langsung Ka'bah itu dengan dhanniyah. Mereka meyakini, apalagi sekarang Bapak bisa saksikan Masjidil Haram itu luasnya luar biasa. Ya, bisa menampung ditargetkan 5 juta jamaah. Itu target pemerintah Saudi membangun perluasan sekarang, target tahun 2008-2009 selesai itu bisa nampung 5 juta jamaah. Nah, yang di ujung sana itu yang nggak ngelihat Ka'bah, cuma kita ngikutin sop sampai ke Ka'bah, dan Ka'bah itu di tengah, semuanya muter ya kiblatnya. Sekarang kembali lagi kita yang di luar, kita dhanniyah, artinya persangkaan. Nah, untuk kita zaman sekarang alhamdulillah tadi dengan adanya kompas yang ada di HP itu sudah bisa dijadikan patokan. Berijtihad seperti termasuk melihat kompas itu ijtihad, itu wajib kita lakukan kalau kita tidak tahu di mana arah kiblat. Kalau kita tahu arah kiblat, maka tidak perlu lagi berijtihad. Seperti sekarang, dari dulu Masjid Jami ini kita yakini, ya arah kiblatnya sama. Semua musola lama, masjid lama di Jami ini, arah kiblatnya insya Allah tidak akan salah. Kita yakinkan seperti itu. Ya, termasuk yang baru-baru juga, ya dengan alat yang canggih sekarang ini diukur dengan tepat ke arah kiblat. Maka kita tidak perlu lagi setiap hari, setiap bulan ngukurnya tidak perlu. Yang kita yakini kiblat itu sudah benar. Tapi sekarang kalau kita berada di tempat yang kita nggak tahu, misal contoh kita pergi ke Pangkal, kita masuk hotel, kadang-kadang kita mau sholat di kamar, kita nggak tahu arah kiblat mana. Sudah menjadi mungkin standar di perhotelan Muslim di negeri Islam, mereka kadang-kadang membuat arah kiblat. Ada tulisan di dinding, kadang-kadang di laci, kadang-kadang di mana lah, di situ arah kiblat. Nah, begitu sudah ada arah kiblat, kita tidak perlu lagi mencari lewat HP, nggak apa-apa. Karena kita yakin mereka orang yang pengusaha hotel itu membuat itu untuk memudahkan kita menunjukkan di mana arah kiblat. Sekarang jadi masalah tidak ada itu semua. Sebetulnya yang punya mungkin non Muslim, ya dia tidak menyiapkan di mana arah kiblat. Sekarang kita mau sholat di mana? Kita harus memastikan dulu, cari tahu. Kebetulan kayak saya, misalnya masuk hotel Pak, nggak ada kiblat, saya bingung, saya nggak punya HP yang udah kayak Bapak-Bapak. Tapi begini nggak bisa tahu arah kiblat. Ya, kecuali saya muter berhenti. Wah itu arah kiblat, nggak bisa. Ya, harus tahu. Bagaimana caranya? Bertanya. Ya kita kan bayar, kita kan di situ jadi tuan yang bisa menyuruh. Kita telepon nih, tanya arah kiblat mana? Saya mau sholat. Ya, minta ditunjukkan. Nanti dia pakai HP kan, pakai alat apakah? Pastikan arah kiblat itu benar. Nggak bisa Bapak buka jendela, wah itu kayaknya ada masjid. Kayak masjid itu arah kiblatnya, oh menaranya situ. Biasanya kalau menara di situ, wah ini biasanya kayaknya. Ya kalau nggak salah itu nggak bisa. Ya saya dulu pernah sholat di daerah sini. Saya dulu kapan 15 tahun yang lalu. Ya mungkin sudah berubah. Ya bangun untuk berubah segala macam tidak bisa. Jadi harus dipastikan arah kiblat, tidak bisa kita pakai
barangkali kalau nggak salah, nggak bisa Pak. Pastikan. Kalau sudah yakin, baru kita sholat. Kalau sebelum ada keyakinan kita sholat, ternyata benar, tetap dianggap tidak sah. Tanpa keyakinan. Kalau nggak salah kayaknya, ya memang hati aku berdetak sih. Pakai ilmu berdetak nih Pak ya Pak. Ya, kayaknya hati saya ini ngarahkan ke sini. Kita belum nyampe derajat itu Pak. Orang-orang soleh yang wali Allah, bukan cuma hati, bukan mata hati yang lihat, mata aja bisa ngelihat. Ka'bah itu di mana mereka bisa tahu. Ya termasuk Imam yang terkenal di Indonesia ceritanya diangkat banyak Pak. Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani. Ya, Imam Nawawi Bantani terkenal, kita punya tokoh ulama besar asli Nusantara, kesohor hebat, menjadi imam besar, muallim besar di Makkah Al-Mukarramah, menjadi mufti, menjadi imam besar di Masjid Mukarramah. Yang kitabnya kita baca besok subuh ya di Surau Tanjung. Kitabnya kita baca besok subuh di Surau Tanjung Tangkiung Kol. Dia ceritakan ketika beliau pernah berkunjung ke Batavia zaman Belanda, masih beliau hidup zaman dulu ya 150 tahun yang lewat, ke Batavia, lalu beliau mendapatkan ada masjid baru dipugar, masjid kuno baru dipugar. Subhanallah, pas dipugar kiblatnya meleset. Begitu beliau masuk Pak, lihat orang mau sholat, mihrabnya begini. Beliau negur, ini arah kiblat dari dulu apa sekarang? Nggak tahu katanya. Ini semenjak dipugar ya beginilah. Maka dia mengatakan ini salah kiblat. Ke sana Pak, yang benar ke sini dia bilang. Yang pengurus, yang punya proyek, punya pengotot, enggak, ini mau kiblatnya begini. Enggak, kiblat tidak di sana ke sini. Dipastikan. Orang bingung juga. Yang ngomong bukan orang sembarang. Seorang ulama kaliber internasional, terkenal solehnya, bahkan terkenal dengan kewaliannya. Hanya orang tetap ngotot, nggak percaya, dipanggil sama sini kau. Kau bilang kiblat ke sana, aku bilang kiblat ke sana. Dia usap mata orang tersebut. Begitu dia usap, kau lihat kiblat mana? Pas orang itu lihat kiblat, ternyata sana kiblat sama. Kelihatan Ka'bah. Ka'bah itu kelihatan. Kalau orang itu saja dia bukan main sulapan, bukan. Ini karamatul aud, iya. Begitu dia usap, kelihatan Ka'bah. Nah, kalau dia yang bisa mengondisikan orang melihat Ka'bah dan usap matanya, apalagi dia sendiri bisa tentu. Dan ini banyak yang terjadi pada sosok orang-orang aulia Allah. Nah, jadi nggak bisa katanya kalau nggak salah kayaknya nggak bisa. Walaupun ternyata belum ada keyakinan, Bapak belum ada keyakinan arah kiblat, itu udahlah sholat aja lah, insya Allah benar. Kita belum ada keyakinan, sholat kita. Pas selesai sholat, misal ada katakanlah cleaning service di hotel ngetok pintu. Pas kita buka, nah kebetulan nanti datang. Aku mau tanya, arah kiblat di mana sini? Oh, kalau arah kiblat sana Pak. Pas dengan arah kita sholat. Bukan, benar kan? Benar sholat kita. Iya, tapi nggak sah. Walaupun benar arah kiblat, dikasih tahu oleh orang yang memang paham, sholat kita tadi dianggap tidak sah dan wajib diulang. Kenapa? Ketika kita sholat belum ada keyakinan. Datang keyakinan setelah orang itu menjelaskan kepada kita. Jadi harus ada keyakinan arah kiblat sebelum sholat itu dimulai. Jelas Bapak? Nah ini pun bisa kita alami untuk sholat yang sudah lewat, udah lama. Misal, kita pernah mampir ke rumah teman kita. Waktu itu teman kita sedang keluar, kita mau sholat Pak. Kita kayak tadi modelnya, arah kiblat mana ya? Kayaknya. Akhirnya udah pakai kayaknya. Sholat kita Pak. Udah sholat, ngadep sono jamak takdim maghrib sama isya. Kemudian setelah 3 minggu kemudian kita mampir lagi ke rumah itu. Pas mampir lagi ke rumah itu, ketemu sahibul bait, kebetulan sholat bareng sama dia. Pas dia bentang sejadah, ternyata beda dengan waktu kita sholat 3 minggu yang lalu. Kita sholat arahnya ke sana, sahibul bait bentang kiblat ke arah sini. Apa hukum sholat kita yang 3 minggu itu? Tidak sah, wajib diqodho.
tidak sah dan wajib diqadha walaupun 3 minggu. Walaupun kejadian itu misal 3 tahun yang lalu pun. Ketika kita tahu sholat kita 3 tahun lalu nggak sah karena kiblatnya salah, wajib diqadha. Baik ikhwani rahimakumullah. Faman jahilal qiblah wajib alaihi tuliba ma'rifatiha bil ijtihad in arafa dalail wa lam yajid man yukhbirhu an ilm. Jadi kalau enggak ada orang yang ngasih tahu, enggak ada kita arah kiblat ini kita gunakan kompas tadi atau kalau orang dulu memang pakai melihat bintang. Itu pun harus dipelajari, bukan asal melihat bintang. Mereka tahu arah kiblat itu kemana. Ya bahkan orang-orang dulu, laut zaman dulu, ya mereka enggak punya kompas. Tapi melihat yang menjadi petunjuk mereka adalah bintang yang ada di langit. Ya, mungkin orang-orang daerah kita pun sama dulu. Ya, mereka paham dengan arah angin, arah bintang, kemana barat, kemana timur, di tengah-tengah lautan nggak kelihatan tepi, mereka tahu. Mereka bisa pulang dengan selamat ke kampungnya. Walaupun udah nyampe ke tengah-tengah lautan sana. Mereka nggak nyasar. Ya, mereka nggak nyasar. Wa illa shalla ila aidiha. Nah, kalau kita udah, misalnya Pak, ya, ini perhatikan, arah kiblat kita nggak dapatkan. Yang ngasih tahu nggak dapat. Kayak saya nggak punya HP seperti Bapak, saya nggak bisa nentukan juga di mana. Saya bingung, jadi gimana arah kiblatnya? Udahlah sholat aja lah, yang penting sholat. Naam, itu memang tindakan kita. Ya, sekarang sholat saja yang penting sholat. Tapi ada tapinya. Begitu kita nanti keluar dari waktu sholat itu, sudah mendapatkan arah kiblat yang benar, entah disitulah atau di tempat lain, maka sholat yang tadi wajib diqadha. Bukan berarti ya sudahlah gimana nih nggak tahu arah kiblat jadi yang nggak bisa sholat nanti salah dosa kita. Justru nggak sholat dosa. Jadi tetap sholat walaupun tanpa ada keyakinan di mana arah kiblat. Tapi ada konsekuensinya di setelah itu adalah kita wajib mengqadha. Ya Habib kalau masih wajib diqadha mending nanti aja lah sholat daripada sholat 2 kali capek loh. Ya sama Allah dihitung-hitung. Jadi nggak bisa kita berkomitmen berkata karena saya tidak mendapatkan arah kiblat, tidak ada orang yang memberikan dan saya tidak mendapatkan keyakinan di mana arah kiblat, jadi saya nggak sholat dulu daripada nanti sholatnya salah, dosa. Tidak, kau tidak sholat justru dosa. Sholat kemana arah kiblat, nanti begitu sudah ketahuan di mana tempat, kapan waktu pun engkau mendapatkan arah kiblat yang benar diqadha sholat tadi. Jelas insya Allah. Masalah qadha dengan tidak qadha seandainya saja Pak. Ya, kita mendapatkan arah kiblat setelah kita selesai sholat yang tadi, yang belum tahu arah kiblat, tapi masih di waktu itu juga. Misal kita sholat di awal zuhur, lalu kita keluar. Begitu kita keluar, kita mampir dapat masjid setelah perjalanan, kita dapat masjid jelas kiblatnya, maka kita disuruh sholat lagi. Bukan qadha, tapi ngulangi sholat karena masih di waktu zuhur itu. Tapi kalau sudah kelewatan waktu baru kita tahu arah kiblat, baru dinamakan diqadha. Masyaallah bab rahimakumullah. Perkembangan zaman ya muncullah hukum-hukum yang dulu tidak ada di zaman Rasulullah. Tidak ada di zaman khulafa, tidak ada di zaman para ulama salaf yang hidup 500 tahun setelah Rasulullah. Bahkan mungkin 1000 tahun setelah Rasulullah. Kayak sekarang Pak, orang haji naik pesawat, dulu kakek-kakeknya kita naik kapal. Dari zaman Rasulullah kapal udah ada, arah kiblat mereka sudah pelajari. Sekarang kita berada di kapal, di pesawat terbang, gimana hukum sholat? Kalau kita di atas pesawat terbang secara logikanya kita nggak di bumi, kita di langit. Kiblat itu di mana? Kiblat di bumi. Seharusnya pesawatnya begini kalau kita menghadap kiblat. Ya, kalau pakai logika. Sementara pesawat ke sana, Ka'bah di bawah. Kalaupun ada. Ya, ini hukumnya gimana? Semua dibahas oleh ulama. Masyaallah bab rahimani rahimakumullah. Sekarang sholat wajib. Sholat wajib dimanapun, di tempat yang bukan kendaraan atau di kendaraan yang berjalan. Kalau sholat itu sholat wajib, perhatikan Bapak rahimakumullah. Ada mungkin di antara kita ada yang bakal pergi haji atau umroh atau musafir, ya perjalanan cukup jauh, naik pesawat atau naik kapal. Itu boleh kita sholat di kendaraan, di pesawat, di kapal, di kereta, dan dimanapun kendaraan itu yang berjalan. Ya kalau dia nggak jalan nggak jadi masalah, tinggal kita nyari arah kiblat. Sekarang dia sedang jalan. Dianggap sah dan tidak perlu diqadha ketika sholat itu diawali
Takbiratul ihram kita ngadep kiblat. Kalau kita bisa ngelihat, saya pakai HP dari Kompas, atau mungkin di pesawat, biasanya kalau Bapak mungkin yang pengalaman pernah umrah atau haji, pesawat itu kadang-kadang televisi. TV itu kadang-kadang bisa kita lihat ada orang yang hobinya cuma nonton film, nonton hiburan. Ada yang dia senang lihat posisi kapal pesawat ini sedang di mana, ya, di mana posisinya, arah kiblat ke mana. Kebetulan dia lihat pesawat ini mengarah Makkah. Berarti ngadep Mekah, ngadep kiblat. Kalau dia mampu saat itu sholat, kebetulan lurus tadi, pesawat lagi lurus, Ka'bahnya lurus. Dia sholat, Allahu Akbar, sholat Isya misalnya. Dengan syarat-syarat yang semua terpenuhi. Sholat nggak berdiri karena kondisi, duduk boleh sah. Yang penting syarat seperti nutup aurat, punya wudhu, nggak ada najis di badan, pakaian dan tempat, semua terpenuhi. Masalah kiblat dia harus dapatkan ketika takbiratul ihram. Allahu Akbar. Begitu sholat dapat serkat, pesawatnya belok. Kalau di kapal mungkin kita bisa putar posisi badan sambil sholat, tapi di pesawat kan nggak bisa, sempit. Di kereta apalagi, kereta katanya ngikutin jalur. Jadi gimana? Tetap hukumnya sah dan tidak wajib diqadha. Kuncinya ketika takbiratul ihram dimulai ngadep kiblat. Tapi kalau ketika takbiratul ihram kita tidak ngadep kiblat, maka sholat itu sah tapi wajib diqadha. Karena syarat sholat harus ngadep kiblat. Itu untuk sholat wajib. Nah, kalau untuk sholat sunnah ada hukum tersendiri. Untuk sholat sunnah ketika kita bukan musafir wajib ngadep kiblat. Sholat sunnah apapun itu. Ketika kita tidak dalam keadaan musafir dan tidak dalam keadaan naik kendaraan. Tapi ada pengecualian bagi orang yang mudah-mudahan ya. Yes, saya selesai gitu ya. Musafir di atas kendaraan yang berjalan itu boleh sholat tanpa menghadap kiblat. Sholatnya sholat sunnah. Sholatnya sholat sunnah. Status dia adalah seorang musafir. Sholat di atas kendaraan yang sedang berjalan. Dengan 3 kriteria ini maka kita boleh sholat tanpa ngadep kiblat. Misal, saya kebetulan besok mau jalan, misal mau ke Pangkal Pak. Ya, kebetulan saya belum sempat sholat duha. Perjalanan saya kan udah dari Palembang, musafir. Begitu jalan lancar, apalagi di Pulau Bangka ini jarang ketemu lampu merah kita. Ya, langsung terus. Saya nggak perlu nanya sama sopir kiblat mana ya, nggak perlu. Kenapa? Saya musafir. Yang akan saya lakukan sholat sunnah. Dan saya di atas kendaraan yang sedang berjalan. Bapak tinggal kiaskan, mau pesawat terbang, mau kereta, mau kapal, sama hukumnya. Saya boleh langsung Allahu Akbar. Sholat dalam keadaan duduk. Ya, kalau sholat sunnah, duduk tanpa udur boleh. Duduk tanpa udur, sholat sunnah itu boleh. Cuma pahalanya separuh. Tapi ketika kita di mobil, jelas kita ada udur. Ya, maka pahala tetap sempurna diberikan Allah. Sholat. Nanti belok ke kanan, belok ke kiri, tetap. Dan dianggap sah sholat tersebut. Dengan catatan sekali lagi, sholatnya sholat sunnah, status kita sebagai musafir, sholat di atas kendaraan yang berjalan, bukan kendaraan yang tidak berjalan. Kalau kendaraannya stop, maka posisi sholat kita batal. Ya, kebetulan lagi dapat 1 rakaat, stop, ada lampu merah. Kebetulan nggak ngadep kiblat, batal sholat kita. Perlu kita ulangi lagi. Ya, dan begitu pun di atas kapal, pesawat dan lain-lain. Masyaallah ahbab rahimani rahimakumullah. Cuma di sini juga perlu Bapak pelajari lagi kalau memang mau praktek, karena ya kalau Bapak pakai apa namanya, apa itu, ya seat belt ya, pengaman itu Pak. Itu kalau kita sholat itu nggak boleh dipakai, dilepas. Karena kalau kita pakai, berarti kita terikat dengan mobil. Sedangkan di mobil itu boleh jadi ada najis kotoran, maka tidak sah sholat itu. Bahkan termasuk sendal kita pun kita lepas. Jangan dipakai sendal itu karena khawatir di bawah sendal ada najis, kecuali Bapak meyakini tidak ada najis.
sendal baru dipakai, keluar dari rumah langsung naik, tidak ada najis sama sekali, boleh sendal atau sepatu dipakai. Tapi kalau kita ragu, maka kita lepas, itu lebih afdal. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini dulu penjelasan kita tentang apa yang ditulis oleh Mu'allif di kitab ini. Insyaallah lanjut lagi pada pertemuan yang akan datang. Fadhil adzan isya. Yang sekiranya mau berwudu silakan. من الرحمن يغشاكم عباد الله جئكم فصلوا ولكن لقد نحضر الكون على النور أحمد نور المنازل يا محمد يا من خلق من نور ربك الله يا من سمي قبل يوم سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم عباد الله جئكم فصلوا ولكن لقد نحضر الكون على النور أحمد نور المنازل يا محمد يا من خلق من نور ربك الله يا من سمي قبل يوم سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم عباد الله جئكم فصلوا ولكن لقد نحضر الكون على النور أحمد نور المنازل يا محمد يا من خلق من نور ربك الله يا من سمي قبل يوم سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم عباد الله جئكم فصلوا ولكن لقد نحضر الكون على النور أحمد نور المنازل يا محمد يا من خلق من نور ربك الله يا من سمي قبل يوم سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم عباد الله جئكم فصلوا ولكن لقد نحضر الكون على النور أحمد نور المنازل يا محمد يا من خلق من نور ربك الله يا من سمي قبل يوم سلام الله يا سادة من الرحمن
يغشاكم عباد الله جئتم فصلوا ونبهي قد نحضر الكون على النور أحمد نور المنازل يا محمد يا من خلق من نور ربك الله يا من سمي قبل يوم سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم عباد الله جئتم فصلوا ونبهي قد نحضر الكون على النور أحمد نور المنازل يا محمد يا من خلق من نور ربك الله يا من سمي قبل يوم سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم عباد الله جئتم فصلوا ونبهي قد نحضر الكون على النور أحمد نور المنازل يا محمد يا من خلق من نور ربك الله يا من سمي قبل يوم سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم عباد الله جئتم فصلوا ونبهي قد نحضر الكون على النور أحمد نور المنازل يا محمد يا من خلق من نور ربك الله يا من سمي قبل يوم سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم عباد الله جئتم فصلوا ونبهي قد نحضر الكون على النور أحمد نور المنازل يا محمد يا من خلق من نور ربك الله يا من سمي قبل يوم سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم عباد الله جئتم فصلوا ونبهي قد نحضر الكون على النور أحمد نور المنازل يا محمد يا من خلق من نور ربك الله يا من سمي قبل يوم سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم عباد الله جئتم فصلوا ونبهي قد نحضر الكون على النور أحمد نور المنازل يا محمد يا من خلق
سادة من الرحمن يغشاكم عباد الله جئكم فصلوا ونبهي قد نعطر الكون على النور يا أحمد نور المنازل يا محمد يا من خلق من نور ربك الله يا من سمي قبل يوم سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم عباد الله جئكم فصلوا ونبهي قد نعطر الكون على النور يا أحمد نور المنازل يا محمد يا من خلق من نور ربك الله يا من سمي قبل يوم سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم عباد الله جئكم فصلوا ونبهي قد نعطر الكون على النور يا أحمد نور المنازل يا محمد يا من خلق من نور ربك الله يا من سمي قبل يوم سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم عباد الله جئكم فصلوا ونبهي قد نعطر الكون على النور يا أحمد نور المنازل يا محمد يا من خلق من نور ربك الله يا من سمي قبل يوم سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم عباد الله جئكم فصلوا ونبهي قد نعطر الكون على النور يا أحمد نور المنازل يا محمد يا من خلق من نور ربك الله يا من سمي قبل يوم سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم عباد الله جئكم فصلوا ونبهي قد نعطر الكون على النور يا أحمد نور المنازل يا محمد يا من خلق من نور ربك الله يا من سمي قبل يوم سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم عباد الله جئكم فصلوا ونبهي قد نعطر الكون على النور يا أحمد نور المنازل يا محمد
سادة من الرحمن يغشاكم عباد الله جئكم وصلوا إني قد أحضر الكون على النور أحمد نور المنازل يا محمد يا من خلق من نور ربك الله يا من سمي قبل يوم سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم عباد الله جئكم وصلوا إني قد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومنك اللهم إلى سبيل إلا لكم في الأمر وصحة كل جزاء وصحة كل جزاء وشهادة إلا الموت مولا المعلم اللهم لا حساب من الجنة وارزقنا الرضا في دخله أخذ لنا وحقنا وبوالدينا وبشر بنا بما نصر الرحمن كلا الإسلام يا مبين فيك بدوام وحيده والتوحيد من شيطان كريم لبالغ إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نعوذ بالسلامة حقق لنا التقوى والاستقامة وأعد الوجود لا يموت يا رب رب من صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم يا رب يا نستعين والصلاة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم بارك لنا في الإسلام وإلى إنك أنت التواب الرحيم اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله عليه وسلم يا محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله وبشر السلام على الله السيئات وبشر السلام على الشيخ
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه. لام ربي فاجعل مجتمعنا غاية غصن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاياك البسام. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وكريم وحمدنا بلقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد. يا ربي صل وسلم. تقبل الله منكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ذاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. وتب علينا يا رب انك انت التواب الرحيم. اغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين. انصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا من وفق اهل الخير واعانهم عليه. ذكر اللهم الخير واعنا عليه. اللهم هذا منك بك واليك ولا حول ولا قوه. معاشر الإخوان حاضرين بقى saudara-saudaraku jemaah majelis taklim ulama masjid Jami'ul Rahimah rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Ya Rabbana bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih mengizinkan kita untuk duduk bertahan, menambahkan jatah waktu bagian hidup kita yang kita persembahkan untuk Allah dengan beriktikaf, mengambil keberkahan, manfaat, pahala dari majelis taklim. Sebelum melanjutkan pembacaan kitab daripada kitab Al-Adhkar Imam Nawawi yang pada malam hari ini sampai pada bab ayat buruk masjid. Saya akan sedikit menambahkan apa yang kita bahas tadi di waktu bainan isya'in maghrib sampai isya mengenai kiblat. Bapak Alhamdulillah, menghadap kiblat itu dalam syariat Islam tidak hanya disuruh di saat kita sholat saja. Banyak hal yang kita dianjurkan untuk menghadap kiblat. Adapun perkara itu ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah. Adapun perkara yang wajib menghadap kiblat dalam syariat Islam itu cuma ada dua. Pertama, sholat wajib atau sholat sunnah ketika tidak dalam kondisi yang tadi, bukan di atas kendaraan musafir, bukan. Kedua, apa itu Bapak Alhamdulillah? Di saat kita masuk liang lahat, masuk kubur, itu wajib menghadap kiblat. Wajib menghadap kiblat. Maka dulu saya termasuk kami terus orang cukup vokal mengingatkan tim-tim medis zaman COVID, Pak, yang menjadikan orang-orang COVID itu ditaruh dipakai kotak, peti kotak, peti mati itu diturunkan dengan peti itu diletakkan di dalam kuburan. Kita dapatkan dari orang yang memang punya keluarga yang mengalami itu, saat itu mayit itu dibikin maaf seperti orang non muslim. Kalau orang muslim masuk di kotak telentang, Pak, ngadep ke atas, pakai jas segala macam, ya ngadep ke atas. Umat Islam tidak begitu. Kita dalam kubur harus menghadap kiblat. Perkara pakai peti tidak ada larangan kalau memang dibutuhkan. Tapi posisi menghadap kiblat wajib. Dalam syariat, kalau kita belajar kitab yang kecil aja Pak, seperti Safinatul Najah, Figi, itu dibahas tentang Nabshul Qabr, pembongkaran kuburan. Ini perkara bukan gampang. Pasti heboh kalau ada kuburan dibongkar. Ya, kalau sekarang gara-gara autopsi biasanya. Ya, atau pelebaran jalan, atau kuburan dipindah, karena mungkin dekat sungai banjir. Nah, dalam syariat Islam, ngebongkar kuburan itu boleh. Bahkan ada yang hukumnya wajib. Bukan hanya boleh, wajib dibongkar. Dengan ada syarat-syaratnya. Di antaranya apa? Kalau diyakini itu mayit dalam kubur tidak ngadep kiblat, wajib dibongkar. Bukan cuma sunnah. Dibongkar. Kalau kita yakin kayak tadi misalnya, kita tahu benar dari orang-orang yang tutup peti itu menyatakan kepada kita, mayit tadi kami tutup peti dalam keadaan menghadap ke atas. Maka bongkar, wajib hukumnya kuburan. Dibongkar. Diarahkan menghadap kiblat. Kecuali nanti ceritanya panjang kalau udah ketahuan 4 bulan kemudian. Diperkirakan mayit udah busuk, udah jelek, udah hancur, itu lain cerita. Jadi harus hukumnya wajib menghadap kiblat. Cuma dua inilah, sholat dan ketika kita wafat. Selain itu hukumnya sunnah, terutama kebanyakan mimbabut ta'zim. Ya, ngadep kiblat disunnahkan kapan? Tadi saya lihat ada bapak kita yang adzan. Adzan ngadep kiblat sunnah, nggak wajib. Seandainya muadzin tadi ngadep ke sono, sah-sah saja. Bahkan kalau kita juga pelajari tentang hukum fikih, kalau muadzin itu pakai menarah, nggak pakai mikrofon kayak sekarang, dia bisa adzan diulang sampai 2-3 kali sesuai arah lingkungannya. Ya, kalau dia ngadep kiblat, adzan, sunnah ngadep kiblat, tapi angin membelakang kiblat. Kalau dia adzan, perkampungan itu di depan. Ya, perkampungan itu tidak ngadep kiblat. Perkampungan tidak ngadep kiblat. Kalau dia adzan, kiblat itu padang pasir. Maka dibolehkan dia adzan ngadep kampung. Karena tujuan adzan memberikan iklan, pengumuman tentang masuk waktu sholat, adzan. Ya, kemudian disunahkan lagi yang jelas kita sangat dianjurkan ketika kita beribadah, baca Quran, baca zikir, sholawatan, zikir apapun, disunahkan ngadep kiblat. Itu kesempurnaan adab ketika kita beribadah. Ya, termasuk juga ya ketika kita mencukur
mencukur bagian tubuh kita ketika ini haji. Orang haji, orang ihram, tahallul istilahnya. Cukur rambut. Itu disunahkan ngadap Ka'bah, ngadap kiblat. Kita juga kalau potong kuku disunahkan ngadap kiblat. Tidur disunahkan ngadap kiblat. Termasuk akad nikah. Diposisikan sang wali membelakangi kiblat, mempelai ngadap kiblat, itu sunat, jangan dipaksakan. Ya, semua yang sunnah ini bisa lakukan, nggak bisa dilepas, nggak apa-apa. Ya, jadi banyak praktek-praktek yang disunahkan kita ngadap kiblat. Nah, sebaliknya kiblat ini memiliki nilai agung, termasuk sya'airuddin, syiarnya agama. Kita nggak boleh melakukan suatu hal yang buruk ngadap kiblat. Orang buang air kencing di tempat terbuka, di laut, di kebun, ngadap kiblat, makruh. Kecuali tempat tertutup seperti kamar mandi, itu nggak jadi masalah. Meludah ke arah kiblat, nih hati-hati, ada jendela Pak. Ya, ngadap kiblat. Kebetulan kita lagi duduk, ada yang mengeluarkan, langsung Bapak keluar duduk depannya nih. Kiblat lurus, makruh. Kalau dia tahu dan disengaja, bahaya itu. Ya, selonjor ngadep kiblat juga makruh. Disunahkan kalau memang kebetulan nih, kayak ini kan yang kita semuanya kita ngadep kiblat. Mungkin bapak-bapak sebenarnya ada yang lagi selonjor capek, boleh. Ya, makruh, tapi abdolnya kaki kita yang selonjor kita tutup dengan kain. Dia tidak terkesan nendang kiblat. Membuang sesuatu yang kotor ke arah kiblat, buang sampah, buang apa, meludah tadi, itu semua makruh. Jadi ta'zim, dimuliakan itu kiblat, ya bukan hanya dalam sholat, di luar sholat pun kita menggunakan ta'zim kepada kiblat. Wallahu a'lam, sedikit tambahan. Masyaallah, bab alhamdulillah, kita sambung pelajaran kita dari kitab Al-Adhkar dari Imam Nawawi, masuk ke bab yaqulu fi masjid. Bab apa yang kita baca ketika kita masuk masjid. Kemarin sudah kita baca bab mayaqulu inna dukhul masjid wa khuruj minhu. Apa yang kita baca ketika masuk ke masjid. Sekarang apa yang kita baca ketika kita di masjid. Masyaallah, bab rahimakumullah, zaman kita ini zaman fitnah, zaman mengerikan. Ya, adab kita sekarang dibandingkan orang dulu terhadap jauh. Mungkin kalau orang dulu melihat hidup zaman kita dihidupkan orang yang wafat 20, 30 tahun, tokoh yang 10, 60, 100 tahun yang lalu. Masuk masjid lagi lihat keadaan kita ngeri. Ya, banyak hal yang buruk mereka tidak pernah kita lakukan zaman sekarang. Di antaranya gara-gara hati. Gara-gara hati itu kebanyakan keburukan terjadi. Na'udzubillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bab ma yaqulu fil masjid. Yustahabul iktsar fihi min dzikrillah ta'ala wa tasbih wa tahlil wa tahmid wa takbir wa ghairiha min al-adhkar. Wa yustahabul iktsar min qira'atil Qur'an wa min al-mustahabba fihi qira'atul hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal ilmu fiqhi wa sa'irul umur syar'iyyah. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fi buyuti adallahu an turfa'a wa yudhkaru fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Wa qala ta'ala, wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Wa qala ta'ala, a'udzu billahi wa man yu'azzim hurumatillahi fa huwa khairun lahu inda rabbih. Masyaallah, ahbab rahimakumullah, masjid itu memang multifungsi Pak. Masjid dari zaman Rasulullah itu multifungsi, bukan cuma untuk sholat. Ya, digunakan untuk semua kemaslahatan umat Islam. Ya, bukan hanya umat, tapi umat Islam. Kalau umat boleh jadi nanti ceramah tentang ajakan bersih-bersih kampung, masjid nggak boleh. Ya, di bawah saja, jangan di atas masjid sini. Ya, memberikan penyuluhan-penyuluhan yang sifatnya masalah-masalah yang tidak ada hubungan dengan agama. Jangan, walaupun bukan sesuatu yang haram. Dalam arti kata bukan dia berbicara masalah politik, masalah-masalah yang kotor, tidak. Secara yang bukan urusan agama, bukan tempatnya di masjid. Ya, di masjid yang berhubungan dengan agama. Di sini disebutkan beliau, di antara yang kita lakukan di masjid apa? Tasbih, tahmid, tahlil, zikrullah. Tempat kita mengingat Allah, berzikir. Wa min afdhaliha, yang paling afdal di antara tilawatul Qur'an. Walaupun kita zikir baca Quran dimanapun tempat bisa kita lakukan, namun masjid adalah tempatnya. Fungsi utama dan pertama tentu adalah sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu di masjid. Lalu mengadakan acara-acara lain. Dan zaman Rasul sudah sering dilakukan bermusyawarah untuk kemaslahatan umat. Dilakukan di masjid, boleh. Ya. Mengadakan akad nikah, sunnah di masjid. Hati-hati. Sudah sering kami sampaikan Pak.
Ya ini yang terjadi, saya termasuk yang saya katakan tadi, nggak ada zaman dulu. Sekarang banyak di Palembang, apalagi masjid keren, cakep dengan lampu hias, AC-nya, masya Allah, dinginnya, ambalnya tebal, indah, tamannya indah. Dimanfaatkan, dikomersilkan, digunakan untuk disewa buat agenda nikah. Alasannya apa? Kan sunnah akad di masjid. Benar, memang sunnah akad di masjid. Hari Jumat lagi, memang benar, hari Jumat sunnah. Tapi sekarang yang bedanya Pak, orang dulu kalau ada akad di masjid, perempuan nggak ikut-ikutan. Laki-laki semua. Nah zaman sekarang perempuan ikut. Balik masalah IO tadi. Ya, mereka banyak juga perempuan ikut ngatur. Ya alhamdulillah, dalam satu sisi menguntungkan, meringankan kita ngatur acara. Ya. Namun keberadaan perempuan yang masuk masjid ini ada tanda istifham. Apakah ada jaminan mereka dalam keadaan suci? Kalau perempuan itu masuk masjid dalam keadaan haid, haram. Siapa yang nanggung dosa? Kalau dia tahu dan dia maksakan masuk, dosa dia nanggung. Kedua, bukan sebatas dia, kita yang membuka pintu untuk mereka pun nanggung dosanya. Sekarang bolehkah kita bilang, Beb, ya aku kan cuma menerima mereka untuk aku tak pernah ngurusi, Dino itu naik aku tidak, itu urusan aku, tidak bisa. Ya, kullukum mas'ulun an ra'iyati. Engkau sebagai pengurus masjid, sebagai pengurus atau orang yang diserahkan untuk urus jaga masjid. Ya, ketuanya, semua yang terlibat. Maka hal-hal yang negatif bakal terjadi harus kita cegah. Gak mampu Pak, apalagi kalau perempuan mau kawin, ya, mau ngawinkan anaknya kawin, dia nggak hadir. Zaman sekarang nggak mau. Ibu minta maaf, ini khusus laki-laki, perempuan kami siapkan tenda di belakang. Apa tuh? Punya anak aku ini. Satu jawabannya, anak aku ini. Udah bingung dia. Ini adik kenapa? Kakak aku itu. Kira-kira berani nggak? Maaf, lagi haid nggak? Berani nanya? Nggak mungkin. Ya. Untuk menghindari ini terjadi, maka kita harus tegas. Kalau memang mau digunakan masjid, maaf Pak, nggak usah urus masalah komersil ini, kan memang mendatangkan income buat masjid. Lumayan. Ya, masuk masjid dari waktu duha jam 8, jam 10 bubar bisa masuk sekian juta. Dengan judulnya uang kebersihan. Itu judulnya. Ya, masuk income masjid. Tapi yang kayak tadi Pak. Ya, laki perempuan. Bahkan pernah guru kami, Buya Habib Nadir, Hafizah Muhammad Al-Betul Hayati, itu beliau diundang, beliau nggak tahu. Akad nikah kan wajib dihadiri ketika kita tidak ada udzur. Dan kita tidak memastikan adanya maksiat di tempat itu. Tapi kalau ada maksiat, kita boleh nggak hadir. Begitu beliau hadir, kaget. Beliau sudah ada duluan. Banyak ustadz, ulama, ketib. Pas mau akad, perempuannya dibawa. Mau didudukkan bersanding. Belum akad, nggak boleh itu. Perempuan didekatkan sama calon suami. Belum jadi suami, nggak boleh. Udah mau jadi kok. Ya belum jadi, walaupun sudah mau jadi, belum jadi. Bahkan maaf Pak, sudah jadi pun tidak harus perempuan itu dikeluarkan. Kadang-kadang pas akad tidak dikeluarkan. Cuma mempelai laki-lakinya saja. Begitu selesai, itu tadi. Acara batal wudhu. Perempuan dibentuk dikeluarkan. Apakah itu boleh? Ya untuk suaminya boleh, tetap buat kita nggak boleh. Sebetulnya begitu. Kadang-kadang orang kan sudah sah, iya, buat suaminya sah, mau melotot, nggak ngejem, sah. Tapi dibuat orang yang ada di sekitar melihat perempuan itu dengan dandanan cantik lagi, pas sudah kayak putri, tetap nggak sah, tetap haram hukumnya. Nah yang seperti ini kita hindari, jangan sampai maksiat itu terjadi di masjid. Begitu perempuan itu datang kan, wah marah, aku ini bukan pastor, kata beliau. Kalau model macam ini di gereja, kata beliau. Dengan pakaian, apalagi zaman dulu, wah lebih serem lagi pakai kebaya. Ya, terbuka sana, terbuka sini. Hati-hati sebagai pengurus masjid, ya, kita harus tanggung jawab, jangan sampai hal seperti itu terjadi. Jadi fungsi masjid itu untuk ibadah. Sebagaimana firman Allah, fi buyuti adzinallah an turfa'a wa yuzkara fiha ismuh. Nah, ini dalil Pak, kita zikir bersuara.
zikir jahar ini diprotes oleh kelompok orang seberang sono. Ya, orang seberang sono bilang enggak boleh zikir jahar bid'ah. Ini jelas ayatnya, ayat Al-Quran. Bahkan dengan jelas Allah mengatakan fi buyutin adinallah, di rumah Allah, di masjid adinallah, Allah mengizinkan anturfa, diangkat suara kita. Kok ada orang mau nentang Al-Quran, bilang bid'ah. Makanya kalau kita sholat sama mereka habis assalamualaikum warahmatullahi, nggak ada zikir, nggak ada doa, nggak ada apa. Alasannya bid'ah. Jadi ayat Al-Quran jelas. Allah jelas-jelas, nggak perlu ditafsir, nggak perlu takwil lagi nih. Jelas ayat ini. Fi buyutin, maksudnya Al-Quran. Adzinallah, ente nggak ngizinkan, Allah mengizinkan. Siapa yang hebat? Ente apa Allah? Allah mengizinkan adzinallah an turfa wa yuzkaru fiha ismuhu, untuk diangkat dan disebutkan nama Allah. Makanya berzikir, baca salawat, baca maulid, baca, silakan di masjid. Tidak ada larangan, bahkan di sini sifat itu disebutkan oleh Allah. Ya, yang penting semuanya dengan kapasitas yang baik, yang wajar, bukan berlebihan sampai mengganggu orang lain. Ya, kalau kita berzikir habis sholat, Pak, ada orang datang sholat terlambat, ya boleh kita agak sedikit direndahkan suaranya. Ya, ada orang baru masuk sholat, berjamaah di belakang kita sedang zikir, mungkin mic-nya bisa dijawabkan, itu dikondisikan. Nanti kalau nggak ada orang, ya silakan baca subhanallah. Kadang-kadang kayak tadi, ya kalau kami kebiasaan kami kalau subhanallah sepi, ya kita baca masing-masing. Tapi kadang sebagian orang subhanallah, subhanallah, rame-rame, ya silakan. Jelas kok ayatnya. Di rumahnya Allah, yang mana Allah izinkan untuk mengangkat suara dengan menyebut nama Allah. Yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal, dan mentasbihkan Allah di pagi dan di petang hari. Ma'asyiral ahbab rahimakumullah. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Jadi orang yang mengagungkan, memuliakan, menjaga adab etika masjid, maka itu orang adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Wa ruwiya an Buraidah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama bunyatil masajid lima bunyat lahu, rawahu Muslim fi sahih. Minta maaf ikhwan rahimakumullah, minta maaf Pak. Memang ini enggak lagi musim, alhamdulillah adem tenang Pak. Udah musim kampanye Pak. Ya. Jangan pernah tolong Pak. Walaupun saya, misal saya ketua partai apalah, jadi ketua masjid, haram buat saya untuk mengizinkan orang partai saya untuk kampanye. Masjid untuk mempersatukan umat, bukan untuk memecah belah umat. Kalau mau cari lapangan lain banyak. Jangan pernah mengesahkan itu. Siapa yang mengesahkan dosa. Orang ngobrol urusan dunia saya yang tidak memecah belah umat, itu akan hilang 40 tahun amal solehnya. Sekarang kita 40 tahun belum nyampe umur. Amal soleh kita mampu itu, wallahu a'lam. Kalau sudah seperti itu satu bendera berdiri, maka bendera yang lain juga akan, masjid ini bukan punya kau, hanya ribut. Ya. Jadi ajang tampil menyampaikan kampanye, naudzubillah. Karena ketua masjidnya benderanya warna hijau, yang warna abu-abu, warna ungu, warna merah, nggak mau sholat lagi masjid. Kalau beda bendera. Subhanallah. Kita itu boleh kalau beda mazhab barangkali. Itu pun tidak dianjurkan. Kalau memang bisa gabung, tetap gabung. Jadi Pak. Nah termasuk urusan dunia yang lainnya. Ya, berdagang. Ini yang tadi saya katakan, orang dulu nggak melakukan, sekarang kita melakukan Pak. Transaksi dagang banyak di masjid sekarang. Ya, Bapak punya toko di sini. Betul lagi sholat, anak Bapak ngebel. Pak, ada Pak Haji Mu'in, langganan. Mau ngambil barang. Angkat, oh iya, barang apa yang mau ngambil? Itu Pak, yang jenis abu-abu sama coklat. Berapa banyak? 2 dus. Berapa dia harga ngambil? Dagang kita di masjid, haram. Walaupun dagangnya di toko, kita nelpon. Sama, lisan sama tulisan sama. Pakai WA. Ya Pak, Bapak lagi duduk, sholat duhur, istri nelpon. Pak, jangan lupa nanti, tolong berikan ayam geprek. Mesen lewat GoFood. Sama dosa. Ini dagang semua, jual beli. Tidak boleh.
Kalau memang ada urusan-urusan dunia, keluar Anda sebentar, turun ke bawah. Silakan, mau sampai sepuasa pun nelpon di luar masjid, selesai masuk lagi. Nah yang parah, mungkin saya pernah udah cerita Pak. Ini ngeri kena obdan dari tubna ilallah. Ini HP luar biasa dahsyat. Ya, kita sekarang kalau nunggu khotib belum naik, buka HP. Kalau nunggu buka Quran, kertas. Jadi saya pernah mau sholat Jumat, khotib Jumat Pak. Kayak inilah, saya masuk dari pintu samping untuk menuju ke mihrab, shop depan, saya melewati beberapa shop. Orang lagi duduk rame. Begitu saya masuk, yang nggak sengaja Pak, ya namanya kita masuk kan nggak mungkin nunggu, pasti nunduk, melihat jalan kan, apalagi banyak orang. Nggak sengaja, bukan sengaja. Yang megang HP banyak. Kebetulan yang saya lewati itu sedang megang HP, minta maaf Pak. Yang tampil di larinya perempuan dengan pakaian tidak senonoh. Sedang dilihat sama dia. Allah, ngeri Pak. Nggak ada kata kita bermaksud seperti itu. Ini kita lakukan dan biasa-biasa saja. Kebaikan mudha'af akan berlipat ganda ketika dilakukan di masjid. Tapi jangan lupa, dosa juga sama. Menghibah di masjid, beda dosanya sama di luar. Berdusta di masjid, beda dosanya sama di luar. Sedekah di luar, sedekah di masjid, beda pahalanya. Kebaikan itu berlipat, keburukan juga berlipat. Na'udzubillah min dzalik. Wa an Anas radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lil a'rabi alladhi bala fil masjid inna hadhihi al masajid la tasluhu li shay'in min hadzal bawl wala al ghadar innama hiya li dzikrillah ta'ala wa qira'atil Qur'an. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rawahu Imam Muslim fi sahih. Dan kita masih ingat Pak cerita orang Badui. Orang Badui masjid Nabi dulu kan enggak ada keramik, boro-boro karpet, ya pasir. Dinding tanah nggak pakai plester. Dan orang Badui kebelet, begitu kebelet langsung aja dia nyari pojokan masjid model begini, di pojokan kencing. Begitu kencing, sahabat udah mau naik pitak, langsung mungkin ada yang mau ngedaprak, mau nyegak, mungkin apa. Nabi langsung nahan, ngasih isyarat Nabi. Tahan, kata Nabi, jangan, biarkan dia sampai puas. Kenapa? Bukan Nabi membiarkan perbuatan dia salah. Kalau ditegur, disegat, apalagi sampai dimarahi ramai orang, dia akan ketakutan, dia lari sambil kayak damkar. Semua bisa najis. Jadi biarkan dia sudah puas, jadi fokus najisnya di situ saja. Begitu sudah selesai dipanggil, pakai akhlak mulianya Rasulullah. Nabi enggak marahi, enggak ditegur, tapi dijelaskan sama Nabi. Ini masjid, bukan tempat untuk membuang air kecil, bukan tempat untuk naruh kotoran. Harus dijaga kebersihannya. Ini tempat kita nyebut nama Allah, tempat ibadah, tempat baca Quran. Orang Badui ini salah. Begitu diperlakukan dalam itu, dia langsung luluh hatinya Pak. Dan dia noleh ke belakang lihat muka sahabat yang diri semua. Dia bilang apa? Ya Rasulullah, doakan aku sama kau masuk surga, yang lain nggak usah. Doakan aku dan kau masuk surga, yang lain nggak usah. Ya, orang Badui itu orang dusun Pak, tidak paham etika, tidak paham apa-apa. Ya, sama kalau kita melihat ada anak kecil kaki kotor lari mau masuk masjid. Ya, kalau kita kejar dia lari habis masjid kotor. Jadi ada trik, ada cara untuk biar menyelamatkan tadi. Masyaallah ikhwan rahimani rahimakumullah. Faslun wa yanbaghi lil jalis fi masjid ayyan i'tikaf fa innahu yasihu indana walau lam yamkuth lahdatan. Bal qala ba'd ashabina yasuhu i'tikaf man dakhala masjid marran wa lam yamkuth. Disunahkan setiap kita masuk masjid niat i'tikaf walaupun kita cuma numpang berlalu lewat aja Pak. Dari pintu itu masuk ke pintu kebetulan hujan lewat depan kena air. Lihat sini. Disunahkan niat i'tikaf. Walaupun sudah ada khilaf kalau cuma numpang lewat. Ya, biar dapat pahala i'tikaf. Namun ulama sebagian mengatakan ukus walau lahdatan. Begitu kita jalan, stop sebentar niat i'tikaf. Itu kan 5 detik, 10 detik, lanjut jalan lagi. Itu lebih afdal. Walaupun ada yang mengatakan sambil jalan ya i'tikaf sudah dapat. Niat i'tikaf penting Pak. Yang menjadikan kita bertambah pahala sempurna dengan niat i'tikaf. Ada orang masuk masjid, kehujanan Pak, mau keluar nggak bisa, balik lagi ke masjid hujan. Pas masuk 2 orang, satu nggak pakai niat i'tikaf, yang satu niat i'tikaf. Sambil masjid masuk lagi, nggak sholat, nggak zikir, nggak baca Quran, tidur. Dua-duanya.
Yang satu niat itikaf, yang satu nggak niat itikaf. Maka yang tidur niat itikaf dapat pahala ibadah walaupun tidur sama-sama di. Yang nggak niat lewat, nggak dapat apa. Jadi disunahkan niat itikaf. Masalah itikaf di musola di masjid itu ada khilaf ulama. Ada yang menganjurkan kita niat itikaf. Tapi kalau bernadar tidak sah nadar kecuali harus itikaf di masjid. Saya niat itikaf setengah hari karena Allah, maka tidak boleh dilakukan di musola. Tidak boleh dilakukan dilanggar di surau, harus di masjid. Tapi kalau sekedar niat itikaf tanpa niat nadar, apa mungkin kita banyak keluar ke musola ke surau, maka sebagian ulama menganjurkan tetap niat itikaf. Masjid dalam makna lughawi. Apa makna dalam segi bahasa? Masjid itu tempat sujud. Surau tempat sujud bukan tempat sujud. Musola tempat sujud. Ya, walaupun di situ ada khilaf ulama, itu kalau masjid jelas niatnya wakaf masjid, maka di situ kita disunahkan untuk niat itikaf. Yang membedakan masjid sama surau apa? Kalau masjid ada menara, surau enggak juga. Ya, tergantung niat orang yang membangunnya. Niatnya masjid atau mushol, dan tidak setiap masjid harus mengadakan Jumatan. Itu perlu di garis bawah. Karena orang sekarang kalau udah masjid pengen mengadakan Jumatan, hubungnya berat Pak. Ya, tadi sudah kita bahas perempuan haid haram masuk masjid, tapi perempuan haid boleh masuk musola, boleh masuk surau. Itu aja udah paling jelas. Ya, membicarakan masalah duniawi yang bukan yang haram, bukan yang makruh, bukan hibah namimah, bukan urusan-urusan politik dunia yang memecah belah, bukan. Nggak ada urusan-urusan yang salah. Bicara tentang ya masalah dunia saja. Ya sekarang masalah perang dibahas sama dia. Ya masalah kasus apalagi yang dibahas. Di masjid boleh jadi dosa, di musola tidak kena. Ya, walaupun dengan catatan bukan yang makruh, apalagi yang haram. Masjid harus dijaga benar-benar. Kalau kita melihat ada orang bersenandung nyanyi-nyanyi di masjid, ditegur, nggak boleh. Kecuali kata Imam Nawawi kalau itu sifatnya seperti munajat, sholawat, ya itu syair-syair yang sifatnya mengagungkan Allah, tasbih tahmid, itu boleh. Itu diperbolehkan. Tapi yang tidak ada hubungan dengan agama, jangan. Sekarang sudah mulai gimana Pak? Niatnya NKRI harga mati, benar? Ya, ini banyak dilakukan terutama di Pulau Jawa. Maulid, terus maulid selesai mahal biar sallallahu alaihi wasallam. Duduk kan biasanya enggak, langsung Indonesia tanah airku. Nah ini nyanyi, nggak boleh. Nggak boleh. Karena berwaton. Ini beda. Kalau ini dibolehkan, besok Halo-Halo Bandung nyanyi juga di sini. Besok, apa lagi? Ada 30 lagu wajib yang saya hafal dulu, Pak. Bisa dinyanyikan semua di dalam masjid. Ya nggak boleh, mau nyanyi di lapangan. Atau mungkin kalau aula di bawah itu bukan masjid, silakan. Di gedung. Kalau masjid nggak boleh. Nggak boleh. Ya, kalau sholawatan, maulid itu boleh jelas. Zikir, ya arhamur rahim yang kita sering baca, itu silahkan. Kalau yang seperti itu enggak boleh. Ma'asyul ahbab rahimani rahimahullah. Wal afdal an yaqifa lahdatan thumma yamur, wa yanbaghi lil jalis fihi an ya'mura bima yarahu min al-ma'ruf wa yanha amma yarahu min al-munkar. Kalau kita melihat hal-hal yang wajib kita tegur Pak dari suatu hal kita tegur. Lihat orang auratnya terbuka, tegur. Ada orang bicara ghibah, tegur. Karena masjid bukan tempatnya, di luar haram apalagi di masjid. Ya, termasuklah hal-hal yang sifatnya ya di sini insyaallah tidak apa. Ya banyak di daerah-daerah di luar sana, di pinggiran kota Palembang itu banyak daerah-daerah trans. Ya orang-orang maaf ya, ada kelompok saudara kita muslim. Mereka merokok di masjid biasa. Karena nggak pantas. Ya, kita masuk bank, kantor aja rokok nggak boleh hidup, matiin. Ini masjid, bahkan sebagian masjid di daerah-daerah itu dia punya inventaris barang-barang milik masjid, 30 asbak rokok. Subhanallah. Kalau ada pengajian Pak, duduk pengajian. Ini dibagikan asbak rokok. Difasilitasi. Tidak pantas. Rokok dalam masjid. Mau rokok silakan di luar. Ya, jangan di dalam masjid. Kalau ada abu rokok saja jatuh satu saja sedikit, udah urusannya sama abu yang di sana, Pak.
ya, nerakanya Allah. Nauzubillah. Apa? Ngotor masjid dengan sengaja. Ngotor masjid dengan sengaja. Bahkan kita dididik oleh guru kita, Pak, dinasihati kepada rekan-rekan kita anak muda sekarang, mereka juga rokok. Apa guru kita kalian tidak datang ke masjid, mau sholat, mau majlis, rokok tinggal di luar, jangan dibawa. Walaupun nggak dinyalakan, nah ini dinyalakan di dalam masjid. La haula wala quwwata illa billah. Illa li'annahu atakat qawlu fi masjid bi siyanatan lahu wa idhaman bilalan. Wala berasamna man dakhala masjid falam yatamakkan min salat masjid imma lil hadath aw lil syughul aw lahu dhalik wa istahabu yaqul 4 marrat subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allah akbar. Lalu disunahkan Pak ketika masuk masjid salat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat. Salat sunat tahiyatul masjid ini bisa kita gabung dengan salat sunah qobliyah. Bisa digabung dengan salat sunnah wudu. Gabung salat sunat tahiyatul masjid, sunatul qobliyatul zuhur atau dibalik juga boleh. Sunatul zuhur, sunat masjid. Bahkan ulama mengatakan ketika kita salat sunnah masuk masjid, lupa niat sunnah tahiyatul masjid, lalu kita melakukan qobliyah atau salat sunnah wudu, maka pahala udah dapat. Salat sunnah tahiyatul masjid itu sudah kita dah dapatkan. Nah, ada kalanya kita tidak dianjurkan untuk melaksanakan salat sunnah tahiyatul masjid. Untuk ketika sedang ada pengajian. Ya, sedang ada di pengajian, sedang disampaikan ilmu, maka kita disuruh untuk langsung duduk dan simak ilmu. Lalu gimana dengan sholat tahiyatul masjidnya? Diganti dengan baca baqiyatu sholat 4 kali. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah. Atau kebetulan Bapak masuk masjid, kebetulan nggak punya wudu, batal. Nggak mungkin sholat. Ya sudah langsung duduk, ganti dengan baca baqiyatu sholihah tadi. Dan uzur-uzur yang lainnya yang kita bisa untuk melakukan sholat sunat tahiyatul masjid. Illa kecuali kalau hari Jumat, Pak. Kalau hari Jumat, walaupun khatib sedang menyampaikan khutbah, masuk masjid tetap disunahkan sholat sunat tahiyatul masjid. Sebagai penutup kami ingatkan lagi, Pak, ya. Saya ini jarang sekali khutbah pakai bahasa Indonesia, khutbah kedua. Jadi saya sampaikan, boleh kok. Ya, khutbah lagi, ceramah lagi di khutbah kedua, Pak. Boleh. Memang sudah mengadat kita, khutbah kedua bisa ditakhfif. Ya, cuma menyebut rukun-rukun saja. Tadi saya dapatkan, Pak, naik mimbar, masjid masih sangat kosong. Adzan 12 kurang 2 menit. Ada yang baru mandi di rumah. Ya, nyampe ke sini saya udah naik mimbar, sudah hampir selesai khutbah pertama. Ini disayangkan. Ya, mari kita saling ingat, Pak. Ya, Bapak punya WA, nanti hari Kamis saling ingat. Loh, jangan lupa besok adzan Jumat 12 kurang 2 menit. Ya, iklan berdebis kata budak Palembang, Pak. Ya, bisa di grup saling mengingatkan. Jangan sampai kok itu terlambat. Ya, mungkin waktu akan lebih maju lagi. Masya Allah, ikhwan, hadirin mungkin saja bisa saya sampaikan untuk pertemuan kita malam hari ini. Mudah-mudahan panjang usaha afiat dan semoga Allah lagi pada bulan yang akan datang, mungkin dalam rangkaian acara rutin tahunan kita ziarah untuk 1000 barangkali kesempatan waktunya kita akan masuk lagi insyaallah taala. Wallahu a'lam Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana i'tarafna bi annana وأننا أسرفنا على لظى فاتب علينا توبة تغسل لكل عوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات دينا ربي ومولودينا والأهل وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا بك بالمصطفى الرسول نحظى صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد كرسي الصحب والحمد لله بدعي. Sedikit tambahan sedikit. Setelah tadi kita ngobrol-ngobrol sama rekan-rekan panitia putus 1000 itu kan kita punya bupati non muslim. Di mana nanti mereka kalau dia datang, dia masuk masjid. Kita perlu tahu hukum, Pak. Orang kafir masuk masjid
Apalagi kalau memang ada suatu tujuan yang baik, misal sebetulnya tukang listrik kita rusak, dia yang bisa, boleh masuk masjid. Tapi harus jaga etika, jaga adab. Dan dia harus nurut aturan kita. Ya, kalau dia pakai sepatu masuk, merokok, wah, duduk di teras saja. Tapi kalau tidak, duduk manis, ya, boleh-boleh saja. Orang non-muslim masuk masjid. Apalagi kalau dengan tujuan katakanlah dia dengan jabatannya. Ya, dia pengen berbaur dengan umat Islam, misal. Ya, silakan. Tapi yang ngatur kita. Ya, dia duduk di mana kita. Satu lagi masalah kalau ngasih sambutan, nggak boleh dia bahas tentang pajak di sini. Ya, masalah-masalah yang setiap dunia singkirkan. Kalau enggak ya sudah duduk manis. Jangan berbicara di masjid dengan urusan duniawi. Karena maaf, pejabat itu kebanyakan kalau sudah dikasih mic, dia nggak lihat tempat. Dia ngomong apa yang dia pengen dia sampaikan. Program Pak Prabowo sekarang membuat operasi, membuat MBG. Itu bukan urusannya di masjid itu. Silakan disampaikan di luar masjid. Ya, sekarang pengurus masjid bisa nggak megahnya?